التابعين والأولياء الشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ عبد الله البنجري سيد الشيخ أنور بن علي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام زين الدين المالبسي يحيى بن شرف النووي عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الشيخ محمد نووي بن عمر الفضل سيد الشيخ إبراهيم البجوري بأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحبيب علوي أم الفقيه الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصغور سيد الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيد الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكري سيد الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدروس العدل سيد الحبيب شيخ بن عبد الله العدروس سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن المعطر سيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقتص داروي سيدي الشيخ علي بن عبد الله سيد الحبيب عبد الله بن علي الحدث سيد أحمد بن زيد سيد الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب سيد الحبيب عبد الرحمن الجوفي سيد الحبيب حسين بن أبي بكر العيد الصاحب سيد الحبيب علي بن محمد بن حسين الشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقتصام من القطبية سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس سيد الشيخ محمد ياسين العشاء الفادني من سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد الله أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتكشف بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعلو علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصاحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا أولادنا ذريتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائب شر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب بسر النبي وآل النبي لهم والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله
ta'ala qala ba'duhum yushtaratu ay ya'rifa ad-dalil at-tafsiliyah lakin al-jumhuru ala annahu yakfi ad-dalilul ijmaliyyu li kulli aqidatin min hazihil khamsina. Qala ba'duhum, berkata sebahagian mereka ulama usul atau ulama mutakallimin, yustaratu, disyaratkan, ayya'rifa, mengetahui seseorang, ad-dalil at-tafsiliyah, akan dalil-dalilnya yang tafsili, yang rinci. Lakin tetapi al-jumhuru, mayoritas ulama, ala atau kebanyakan ulama, ala annahu, atas bahwasanya, yakfid dalilu, cukup dalilul ijmaliyu, dalil ijmali atau menyeluruh, global, likulli aqidatin, bagi setiap akidah, min hazihil khamsina, daripada ini 50 akidah tauhid. Penjelasannya yang lewat dijelaskan bahwa kewajiban setiap orang Islam balik dan berakal mengetahui akidah yang 50 macam. Kemudian dari setiap akidah yang 50 macam itu dia harus tahu dalilnya, baik dalil ijmali ataupun dalil tafsili. Ingatlah, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Dalil ijmali itu adalah dalil secara keseluruhan. Maksud keseluruhan itu dalilnya kada banyak, satu dalil tapi untuk keseluruhan, itu dalil ijmali ngarannya. Satu dalil tapi untuk seluruhnya, itu ijmali. Kemudian yang kedua adalah dalil tafsili. Dalil tafsili ini dalil nang rinci. Nah, lalu dalil nang rinci itu disebut dua pokoknya. Satu dalil akli, dua dalil nakli. Dalil secara akal, kemudian dalil secara nakal. Itu setiap akidah nang 50 itu. Nah, lalu dikomentari oleh sebagian ulama. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebagian mereka ulama, ujar sebagian ulama, yustaratu ayya'rifad dalilat tafsiliyah, disyaratkan mengenal ia akan dalil tafsili. Nah, jadi oleh sebagian ulama disyaratkan sahnya pengetahuan, bahkan keyakinan 50 akidah itu kalau dia bisa mengutarakan dalilnya nang tafsili, dalil yang rinci. Berarti dalil akalnya begini, dalil nakalnya begini. Ketika dia tidak bisa mengutarakan dalil yang rinci itu, maka akidahnya tidak sah. Akidahnya tidak sah. Menurut ba'duhum. Ini agak berat, agak berat salah. Kenapa agak berat? Karena perhatikan, kada semua umat Islam itu mengaji sifat 20. Kada semua umat Islam mengaji sifat 20. Tidak semua umat Islam mengaji tauhid. Tidak semua umat Islam mengaji usuluddin. Hitung aja berapa ri. Nang kada mengaji ini tuh. Kalau inya kada mengaji sifat 20, otomatis kada mengerti
50 akidah itu. Jangankan mengerti, tahu aja kada tahu, apalagi sampai dalil tafsilinya lah. Nah, sekarang ada sebahagian umat Islam yang menuntut ilmu tauhid, lalu ada yang belajar sifat 20, belajarlah fallahu mawjudun qadimun baqi sampai seterusnya, sampai hafal sifat 20. Berarti dia hafal 20 yang wajib. Kemudian apabila dia hafal 20 yang mustahilnya, berarti 40. Berikut dihafalnya yang harus, berarti 41. Masuk kepada pengelaran akidah Rasul. Maka 4 sifat yang wajib bagi para Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, ditambah 41, maka jadilah 50 ini. Banyak nang belajar tapi kada hafal dalilnya, paham ri? Kada tahu dalilnya. Ditakoni Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iyalah ya. Dalilnya apa? Dalil tafsili, bukan dalil ijmali. Dijawabnya yang benar. Kalau dalil tafsilinya berarti 2. Dalil akliyah atau dalil akli atau dalil nakli. Nih dalilnya menurut akal begini. Ini menurut dalil naklinya, dalil Al-Qur'annya, ayatnya begini dijelaskannya. Nah, lamun kayak ini pas. Itu baru disebut dengan ilmul yakin. Dia punya pengetahuan nang rinci dan yakin, baru ilmul yakin, baru orang awam, bukan hibat. Kalau seorang santri mulai sifat wujud sampai mutakallimun kada hafal, aib 1. Kalau seorang santri mulai wujud sampai mutakallimun kada mengenal dalil ijmalinya, aib. Kalau seorang santri mulai wujud sampai mutakallimun kada mengenal dalilnya yang tafsili, yang rinci, yaitu dalil akli dan dalil naklinya, maka imannya bermasalah menurut ba'duhum. Berarti mau kada mau ikam harus tahu, mengerti ini. Wujud artinya ada, mustahil tiada, dalil akalnya begini, dalil nakalnya begini. Kidam artinya ini, mustahil ini, dalil akalnya ini, dalil nakalnya ini, sampai mutakallimun. Apabila mulai wujud sampai mutakallimun, kawa mengutarakan dalil akli dan dalil naklinya, maka engkau dikatakan muwahhidun, bertauhid. Tauhidnya tingkatannya adalah mubtadi. Paham? Lalu bila ini mubtadi, keyakinannya disebut dengan ilmul yakin. Lantaran tahu, lantaran berilmu, lalu yakin, ngarannya ilmul yakin. Ini oleh para ulama sudah cukup menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Ini sudah cukup lawan kita untuk menyelamatkan kita daripada akidah-akidah yang sesat.
mau akidah Mu'tazilah, mau akidah Mujassimah, mau akidah Jabariyah, mau akidah Qadariyah, mau akidah Murji'ah, mau akidah Musyabbihah dan yang lain-lainnya. Nah, mulai wujud turine sampai mutakallimun harus hafal dalil aklinya dan dalil naklinya, maka disebutlah ayya'rifat dalilat tafsiliyah, mengenal ia, mengetahui ia akan dalilnya nang rinci. Bila inya kada mengenal nang kaya itu, ujar ba'duhum, akidahnya bermasalah. Akidahnya bermasalah. Makanya wajiblah bagi kita menghafal aqidatul awam. Masalah lagu terserah aja, mau lagu keroncong, mau lagu Jawa, mau lagu Sunda, mau lagu Arab, mau lagu dangdut, mau lagu India, silahkan. Itu masalah kreasi ngarannya. Orang bahasa orang itu mengkreasi lagu aja benar. Terserah aja. Allahu mawjudun qadimun baqi, lagu biasa. Menikah mulah lagu India nggak tahu utahi itu tuh. Kawa umpamanya kamulah menimbang syairnya, ayo silahkan. Itu masalah lagu aja, kreasi dalam lagu, kreasi dalam seni ngarannya. Seni itu adalah keindahan. Mana nang nyaman didengar. Oh nyaman lagu Jawa dia nang elok-elok nah ya orang Jawa kayak lagu keroncong. Elokakan ya no. Allahu mawjudun. Maju-maju dielokakan lah. Anak diulah lagu dangdut terserah aja. Nang penting isinya. Paham? Isinya itu Allahu mawjudun qadimun baqi sampai mutakallimun harus hafal. Harus hafal. Mun ponlokan kada hafal, ya Allah. Nah nyar dalilnya itu kan sifatnya aja mulai wujud sampai mutakallimun itu hanya sifatnya, belum dalil tafsilinya. Nah bila inya hendak tahu dalil tafsilinya, belajarlah kitabnya Syarah Aqidatul Awam, belajarlah kitabnya Kifayatul Awam, belajarlah kitabnya Fathul Majid dan seterusnya. Ya. Lakin al-jumhur, tetapi al-jumhur, jumhur ulama. Apa jumhur? Jumhur itu dulu benar aku jangan hanya belajar bingung juga. Guru arti mayoritas aku ini kadang ngerti. Nah apa mayoritas itu mau dimaitas itu? Mayoritas ulama. Guru juga bisa banget bahasa nang gitu. Kau ngerti lah, ada mayoritas. Ada ngerti kalau itu bahasa laut deh. Lain bahasa laut dalam banyu lain. Bahasa ngarannya. Bahasa kita kebanyakan para ulama ala annahu atas bahwasanya yaqid dalilul ijmaliyu, cukup dalil ijmali. Nah ini nang nyaman banget nih lah mayoritas ulama, jumhurul ulama, kebanyakan para ulama tauhid, ulama mutakallimin berpendapat bahwa cukup dengan dalil ijmali.
dalil keseluruhan. Dalil ijmali tadi adalah satu dalil untuk semua sifat. Kan kadang kali kalau ngaran yakin global, tahu global salah. Arti global itu seduniaan, sealamanan itu aja dalilnya. Ya nang jo orang wahini itu solahe nang wahini ne, nang wahini hendak mengarah-arahkan ada yang disebut dengan ru'yah global. Arti ru'yah global itu benar di mana haja negara melihat bulan, maka di seduniaan puasaan, seduniaan hari raya. Kada mau aneh juga. Aneh juga. Mazhab Syafi'i kada mau sholat. Mbah pang nang ini bingung, napa dibingung akan benar? Ujar pemerintah kita ini satu Zulhijjah itu hari Jumat karena bulan tidak terlihat. Ujar Arab Saudi satu Zulhijjah itu adalah hari Kamis mendahulu. Karena apa? Arab Saudi melihat bulan, lalu Anda nak mengarahkan. Sudah cukup ngaran hari raya haji ini umpat Makkah kadinya ke itu pang datang di mana belajar kayak itu. Makanya hendak nang pemintarannya jangan ini. Ada aja nang bocap bersidang isbat nih bang. Jadi kada kakaruan dia otakmu nang kada kakaruan memahami kada ngalih kada memahami apa sholat kada ngalih sholat. Orang itu beribadah di mana dia bertempat, paham lah. Di kami sembahyang zuhur empat Makkah kah empat mana? Empat Jakarta kah? Ayo. Paham lah, itu aja ibadah. Waktu ibadah itu menurut di mana dia bertempat. Biar orang Saudi karena mun begana di Indonesia nyempet Indonesia. Aku udah kajar orang Saudi jar sembahyang zuhur nang kayak di Makkah di bang jinha jam berapa zuhur kadinya mau sapang paham lah. Nini nang iya nang ge ini kada wajar kita satu Arafah puasa Arafah hari anu tuh bang jar kada mau empat Saudi kada mau kada mau gitu. Nah kalau orang masalah orang mahisab tuh terserah aja orang mahisab orang hasil hisab itu terserah aja. Karena ada dalam fikih juga masalah hisab. Cuma walaupun masih ada dalam konteks ngarannya mana konteks persatuan. Tapi inilah Indonesia ini dengan keberagamannya, keanehan dan macam-macamnya. Macam-macam. Orang di Malaysia mana hari raya Minggu kada ada nang bercampur-campur minggu napa ujar pemerintah hari Minggu di Brunei, di Singapura sama aja karena kita ini serumpun. Sudah dijelaskan satu matla aja. Dulu mana zaman dulu ini ada dalam kitab Kashful Ghummah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Muawiyah zaman Khalifah Muawiyah di Syam, kemudian Ibnu Abbas di Madinah. Saat itu berkaitan dengan puasa. Utusan Muawiyah ke Madinah, kalau kada salah ngarannya Furaik atau seseorang lah, utusan Muawiyah. Lalu sampai ke Madinah. Suriah dengan Madinah itu jaraknya benar negara bertetangga, tetapi jaraknya kada sampai 2000 pal, tapi bertetangga. Parak maksudnya itu sejazirah maksudnya tuh.
Sampai di Madinah si Furaik ini ditanya oleh Abdullah bin Abbas, "Bu nikah puasa hari apa?" "Kami puasa hari Jumat dan kami melihat bulan." Kami melihat bulan. Ujar Abdullah bin Abbas, "Kami puasa hari Sabtu." Paham kan? Kami puasa hari Sabtu karena kami kada melihat bulan Jumat itu. Nah, lalu ditanya oleh Furaik, "Kada cukupkah Muawiyah sebagai pemimpin dengan fatwa Muawiyah, pian ikuti aja sudah dengan fatwa Muawiyah." Paham salah? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, "Hakaza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beginilah Rasulullah menganjurkan kepada kami, karena berpuasa dan nangla berbuka itu sumu li ru'yatihi. Berpuasa dan berbuka itu melihat bulan. Kami kada melihat bulan. Adapun Muawiyah melihat bulan itu silahkan. Paham salah? Salah. Itu hadis salah. Terjadi di zaman sahabat. Bersatulah. Kenapa? Karena matla'nya berbeda. Tapi sekarang ini banyak orang beropini bermacam-macam tanpa dasar ilmu, bahkan menjilik-jilikan pemerintah, padahal pemerintah itu kedegembangan benar. Pahamlah. Coba kalau kamu memikir, pemerintah itu sudah mengumpul para ahlinya. Ahli apa? Ahli palak dikumpul, ahli ilmu hisab. Kemudian mengumpul para ulama ahli fikih yang terhimpun di dalam ormas. Fikih ini kena meliputi usul fikih dan yang lain-lainnya ahli fikih. Bahkan ulama pemerintah melibatkan ahli astronomi. Paham? Jadi ahli astronomi paham. Orang yang ahli perbintangan bulan, bintang, matahari, yang disebut bukan yang di Amerika tuh bukan NASA benar. Di Indonesia ini kada tahu apa ngarannya. 8 kalau ada salah. Bukan 8. Itu orang-orang ahli ilmuwan. Paham? Ilmuwan. Astronomi. Ahlinya keilmuan, ilmuwan ngarannya, walaupun mereka kada ahli fikih, tapi ilmuwan dalam bidang perbintangan bulan, matahari. Nah, bahkan mereka ulama atau pemerintah memakai orang ahli, melibatkan alat napa teropong nang canggih. Coba korang napa pemerintah, paham? Salah kurang napa pemerintah? Kurang apa yuk? Ahli falaknya di dalam NU sudah mendahkan wujudul hilal, bulan memang ada tapi gairu imkanir ru'yah, tidak dimungkinkan melihat. Kenapa? Derajatnya nggak ada sampai menurut ahli falak nang ada di pemerintah. Coba kada gambaran mana? Beberapa kelompok nang ahli ini nang digarumuti seekong aja. Siapa? Bulan depan. Itu aja sebuting dan digarumuti. Ternyata bulan kada kelihatan. Ayo kawalah anu akan coba pemerintah kawalah. Kita umpat ini kada mau. Udah kok indahnya. Maka bersepakatlah, maka bersidang tuh, pahamlah ya, nang sidang isbat tuh, sidang menetapkan
menetapkan setelah pendapat ahli astronomi, pendapat ini disimpulkan, disepakati, maka jadilah sebuah keputusan pemerintah. Jangan melihat Jokowi, ini Jokowi udah tahu menahu bulan, udah tahu menahu. Jokowi ini bang, jadi presidennya nggak ada kakaruan, jadi apa pulang ada. Oh mali bermasalah banget, otak lawan hati ini tiga menit itu. Alhamdulillah, lah hati-hatilah. Beribadah itu sesuai waktu di mana tempat dia berada. Paham? Kamu sembahyang zuhur jangan umpat Makkah, umpat Jakarta aja kan dah. Ya kalau umpat waktu berapa Bang? Ketika kamu ke Banjar, umpat berapa lah? Kadang umpat Banjar. Ketika kamu ke Jakarta, umpat siapa? Umpat Jakarta. Di mana tempat dia berada. Artinya orang hendak puasa Arafah ya hari Sabtu, hari raya orang jar haram, ora popo. Orang di Makkah tuh hari raya, kita di sini Arafah. Wukuf di Arafah orang lewat dia. Nah orang itu benar puasa Arafah itu 9 Zulhijjah, bukan karena wukuf, pahamlah. Pindah-pindah. Orang puasa 9 Zulhijjah itu karena 9 Zulhijjah, bukan karena wukuf. Orang wukuf tuh karena bertepatan 9 Zulhijjah. Puasa itu bukan karena wukuf deh, pahamlah. Bukan karena wukuf, puasa itu karena 9 Zulhijjah. Nah kita di sini 9 Zulhijjah adalah hari Sabtu, maka puasalah puasa hari Arafah hari Sabtu. Habis ya. Haram lamun gaya itu ayah mun nyenang sama pada bayan. Lamun nang gaya itu Ibnu Abbas di Madinah haram juga kada puasa pada hari Jumat itu. Kenapa? Karena Muawiyah puasanya hari Jumat. Allahu Akbar, hati-hati nih, pahamlah. Ini benar macam-macam, enggak macam-macam. Ada nang intinya menyudutakan Indo. Nih pang ninjer nih Arafah Nusantara aja. Oh my. Padahal kan Arafah Nusantara. Ayo nang puasa hari Sabtu toh. Arafah tapi Arafah Nusantara aja. Indo pulang dihantamnya benar. Itu kayaknya orang Indo juga iya kadang ngerti. Allahu Akbar. Nah maksudnya apa? Munnya kada mengerti itu kada usaha pembisanya, kada usaha berkomentar. Ngerti kada, ilmu hisab kada mengerti, ilmu palak kada mengerti, ilmu fikih kada mengerti, ilmu astronomi kada mengerti dan seterusnya. Tapi pak iyanya mengomentari. Dah. Pondokan dosa 4. Lamun mengerti silahkan. Mengerti aja silahkan aja. Ini dalil nih. Cukup ujar mayoritas ulama dalil ijmali. Likulli aqidatin, bagi setiap akidah min hazihil khamsina, daripada 50 macam ini. Jadi nang 50 akidah tuh dalilnya ijmali aja, sebuting aja soalnya gampang aja dalilnya tuh
bahasa dalam kitab tuh hudusul alam dalilnya. Paham lah hari. Itu dalil ijmali itu aja. Hudusul alam, baharunya alam. Contoh, Allah bersifat wujudlah, ya, napa dalilnya hudusul alam, baharu alam. Apa? Allah bersifat baqalah, ya, napa dalilnya baharu alam. Takuni mulai kudrat, iradat, seterusnya sifat 20, jawabannya cuman dalilnya baharu alam. Kan ditakuni pulang arti baharu alam tuh nampak kada tahu nane bongol banget tuh. Itu ngarannya menyambat tapi kada mengerti. Paham den? Arti baharu alam itu wujuduhu ba'da adamihi. Asalnya kadada lalu ada. Itu arti baharu alam. Lain nang diharu nang kayak kulak itu. Dikira wan diharu itulah baharu alam jadi haru, kada. Itu bahasa bahari. Hudusul alam, hanyar bahasa gini, alam nih hanyar, asalnya kadada lalu ada, itu baharu ngarannya. Bahasa bahari bener baharu, bahasa kita hanyar. Paham salah? Itu ijmali ngaran itu. Napa dalilnya apa? Alam nih bang, baru nih itu tuh bang, itu bang, nih bang Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi, dalilnya nampak baru alam. Yang lain tuh lagi jar, kadang sebuting tuh bang dalilnya, nah ijmali tuh, ijmali ini tuh, mun nih kada dapat jua, pondokan punya kada tahu di dalil ijmali ini nih, oh mak di mapam, paham nih, dalil ijmali paham lah. Nah itu tuh bang, bila orang bertakon dalil apa nih ijmali gini, dalil ijmali nggak usah dipikir-pikirkan berhimmat, hudusul alam tuh ya udah dalil ijmali, baharu alam. Likulli akidah, bagi setiap akidah min hazihil khamsina, daripada ini 50 macam akidah. Umma syukur ya dengan jumhur ini benar syukur wadikam untuk menyelamatkan ini. Paham lah, paham. Ini untuk menyelamatkan dari apa? Dari taklid. Dari taklid. Tahu ikam taklid lah. Ngarannya imanul muqallid. Bila orang taklid lalu imannya imanul muqallid. Qallada yuqallidu taklidan. Apa itu taklid? Taklid itu akhzu qaulil ghair, mengambil ucapan orang, itu taklid. Benar? Mengambil ucapan orang, mengikuti ucapan orang itu taklid. Nah, kita pikir nih, betaklid kada, hanya mau umpati ucapan si A, mau umpati ucapan ulama si A. Ulama fikih wajib, dalam fikih wajib taklid. Dalam tauhid bermasalah taklid nih. Pahamlah. Kalau dalam tauhid taklid itu jadi khilafiyah. Sudah dijelaskan, kalau ada dijelaskan lah. Ada, Den. Taklid itu sebagian ulama mengatakan imannya kada sah. Paham? Imannya kada sah. Yang kedua, nang ringan imannya sah tapi berdosa besar. Kenapa dia berdosa besar? Karena kada bisa nazar,
tidak bisa menggunakan akal berpikir mencari dalil, padahal dalil yang paling ringan ijmali pun sudah cukup, kada bisa juga, dosanya besar. Bila kada imannya bermasalah, dosanya besar. Maka untuk menyelamatkan taklid itu harus pakai dalil. Dalilnya ujar ulama ijmali barang. Nanti kalau mun ijmali kada dapat juga, oh my, daripada taklid. Taklid itu contohnya, Rinai, ikam ditakuni orang, Rin, Allah kuasa lah, Allah kuasa, bersifat kudrat. Dalilnya nampak ujar mama. Kan itu taklid tuh ngarannya. Kena tuh kan orang ulang, Rin, Allah bersifat iradah lah, berkehendak lah. Ya, dalilnya nampak ujar mama, aur ujar tuh pang terus. Kena tuh kan nampak ujar, emang ujar nang kaya hukum fikih. Ini napa ujar Imam Syafi'i, ini napa ujar Imam Nawawi, ini napa ujar Imam Rafi'i. Itu taklid ngarannya. Ambil umpati ucapan orang, kada bisa mengutarakan dalil, berbahaya ikam. Menurut Imam Sanusi dalam satu kitab beliau, kada sah imannya. Nampak itu ujar-ujar terus. Berpikir bang. Nah, lalu karena manusia ini kesiannya juga dinai. Pahamlah, kita nih di Indonesia nih alhamdulillah, masya Allah. Akhir rasa di surga benar di Indonesia nih. Bujur ya kan. Karena kita ini nggak disuakan negara lain. Pahamlah itu. Coba kamu merasakan ke daerah lain, ke nyaman-nyaman, kemana kamu menandak? Ayo ke Afrika, ya Allah sakitnya. Kesini ke situ lapar, nang nyaman kita, kilur ditajak tumbuhan, kayu ditajak tumbuh. Di negara lain kada ada bener, ada kayu ditajak jadi tumbuhan. Ayo kita nih surga bener, surga tumbuh-tumbuhan apa nang kada ada, kita ini kada pandang orang. Maksudnya, ayo pemerintah naban, sekolahnya ada, pesantrennya ada, madrasahnya ada, napa lagi? Coba orang di negara nang miskin-miskin itu, ayo, kamu sudah melihat di Sudan lah. Nang buat nang hirang-hirang Somalia nih tuh negara miskin banai ya Allah ban rumahnya aja banai nang sekolah anak kan belajar nih nang kayak pondokan nang pondok warai gam kena bebuko kadenya betulisan nan wara bahasa kitab tuh ya nang lauhon papan ditulisi bakai dawat nah nih tuh bangnya belajar nang kita berkitabnya kada. Baju lah dak polo-polo hirang ya. Tapi pintar-pintar pulang. Ada kita ini pindah bagus, pindah rapi. Iya nang dalil ijmali gitu kada dapat. Ani apa anehnya. Pahamlah maksudnya. Amunnya kita nih lah sampai benar kada tahu di dalil ijmali siapa nang salah ya. Apa coba? Pemerintah kan yang salah, ulama kan yang salah, atau siapa yang salah? Madrasahnya ada, tapi boleh je lah madrasah ya, dia dulu, ada. Tahu Allah alam di sanawiyah belajar ya, ini dalil ijmali ini aliyah ini ada tahu juga, nang pemerintah tuh maksudnya apa? Menang SMP ada, cuman di kampung-kampungan ada aja, di mana-mana pesantren ada aja. Nah mau kada belajar,
Hanya penting banget soalnya bilanya di kampung belajar sifat 20 aja tuh ya lawan fikih kita bagamat dulu kenanya atau tasawufnya kan guru belajar Nur Muhammad nah itu belajar Muhammad itu aku udah tahu tuh aku nih belajar nang sifat 20 aja kati tinggian itu ikam ilmu Nur Muhammad itu yang itu ikam ini ya belum apa-apa anak kalau hendak nggak itu aja hambar aja ini nih hambar aduh ya Pak orang betangga nang mana ka orang lihat aja nang itu tuh kan ada orang bertanya gitu mulai betangga gitu ajari dulu solah ini supaya tahu dalil ijmali barang mun tafsirnya itu terserahnya hafal kakadaka nang penting ijmali dona ijmalinya ini nah supaya nampak supaya selamat menurut jumhurul ulama jadi imannya sah pahamlah imannya sah yang disebut dengan ilmu yakin ilmunya dalil ijmali yakinnya kemudian kada berdosa besar lamun betaklid imannya bermasalah bila kada berdosa besar nah bila kada naikakan ayo belajar terus sifat 20 dengan dalil tafsili dalil nang rinci dalil aklinya dalil naklinya napa contohnya jar nah contohnya nanang dalil tafsili wadalilu tafsiliyu dan bermula dalil yang tafsili yang rinci misaluhu contohnya idza qila apabila ditanya engkau madalilu ala wujudihi ta'ala apa dalilnya atas adanya Allah Ta'ala dah apa dijawabnya ayyuqala yaitu dijawabnya hazihil makhluqat dalilnya ini makhluk ini bahasa kita napa buktinya Allah Ta'ala ada diri unda nah diriku nih Pak kenapa diriku nih makhluk jelas ada nah fayaqulu lahu sailu kemudian berkata baginya orang yang bertanya al makhluqatu dallatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin nah ngalih kalau dah jadi diujar nang betakun nang bertanya tadi oke kalau dirimu makhluk ini bukti adanya Allah sekarang makhluk ini dalatun ala wujudillah menunjukkan atas adanya Allah Ta'ala min jihati imkaniha dari sisi mungkinnya kah au min wujudi wujudiha atau dari sisi adanya makhluk ini ba'da adamin tadinya kadada sekarang makhluk menunjukkan adanya Allah dari sisi apa? Wah, dari sisi apa makhluk ini menunjukkan adanya Allah? Apakah dari sisi ini mungkin jadi hancur, mungkin kayak nakadada, atau dari mungkinnya, atau dari hudusnya, dari adanya dia asalnya kadada? Paham deh? Paham deh? Apa adanya Allah? Diriku. Dari sisi apa? Dirimu itu bukti adanya Allah dari sisi apa? Apa dari sisi dirimu tadinya sihat bisa menjadi garing?
tadinya kecil bisa menjadi besar, hanya mungkin besar. Tadinya dirimu begini mungkin jadi begini, atau dari sisi dirimu itu tadinya kadada lalu menjadi ada. Nah, mulai otak kada, mulai otak loleh, mulai otak berpikir, lalu dijawabnya payujibuhu, lalu menjawab dia terhadap si yang bertanya. Wa amma iza lam yujibhu, apabila dia tidak menjawab, bal qala lahu hazihil makhluqati faqat, bahkan dia berkata lawan nang batakun tadi, ujarnya makhluk ini pang sudah. Nah, walam ya'rif min jihati imkaniha awujudiha ba'da adamin, dia tidak mengetahui dari sisi mungkinnya kah atau dari sisi adanya setelah tiada. Yuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka dikatakanlah baginya dalil ijmali. Makhluk nih bang jari ya dalil ijmali ngarahnya tuh ijmali ya, kada bisa lagi merinci lah itu ijmali dah. Allah kudratkah? Iya. Apa buktinya? Azil makhluk nih bang, gitu bang jawabannya. Nah, merinciakan nggak bisa lagi. Nah, lalu fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka dikatakanlah baginya dalil ijmali. Nah, dalil ijmali ini wahwa dan iya kafin mencukupi indal jumhuri menurut kebanyakan ulama. Tafsili bang, ya tahuinya ujarnya adanya Allah itu dalilnya makhluk ini dari sisi kedua-duanya. Makhluk ini asalnya kadada, lalu diadakan Allah, kada ada seorang. Setelah dia ada, makhluk ini mungkin merubah-rubah nih Allah Ta'ala jua. Itulah bukti adanya Allah. Nah, itu tafsili dinai. Makai otak sudah tafsili ngarannya. Nah, maunya kayak itu santri. Jangan apa dalilnya makhluk nih pang, apa dalilnya alam nih pang, lihat. Napa buktinya Allah Ta'ala melihat hazihil makhlukat, alam nang ada ini pang. Dah, kena isuk nyambut sama aja mana? Napa buktinya hazihil makhlukat, sama aja juga. Isuk bahasa alam, ini bahasa makhluk, kena bahasa apa? Kamu udah sama aja. Lah itu ijmali, tapi sudah cukup imannya diterima menurut jumhurul ulama. Nah, lalu di luar ijmali, di luar tafsili, taklid. Makanya ada bahasannya wa amma taklidu. Adapun taklid itu ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.